ओम शांति 25 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे प्रति पदक्षेप जहाँ सबू घटुछि ताहा कल्याणकारी अटे। एही ड्रामारे सबुठारु अधिक कल्याण सेई मानकर हेउछि जेउमाने बाबांक स्मृति रे रहुछन्ति। प्रति पदक्षेप जहाँ सबू घटुछि ताहा कल्याणकारी अटे। एही ड्रामारे सबुठारु अधिक कल्याण सेई मानकर हेउछि जेउमाने बाबांक स्मृति रे रहुछन्ति। प्रश्न ड्रामार केउ रहस्य को जानिथिबा संतान माने अपार खुशी रे रही परिबे। ड्रामार केउ रहस्य को जानिथिबा संतान माने अपार खुशी रे रही परिबे। उत्तर जेउ माने जानिछन्ति जे ड्रामा अनुसार एबे ही पुराना दुनियार विनाश हेबो, प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो, किंतु आमर राजधानी तो निश्चित स्थापन हेबो। एथिरे केही किछि करि परिबे नाही। जदिओ अवस्था तळ उपर हेबो, केबे बहुत उत्साहपूर्ण केबे बहुत ठंडा, किंतु एथिरे चिंता करिवार नाही। समस्त आत्मा मानकर पिता भगवान आमको पाठ पढ़ाउछन्ति, एही खुशी रे रहिबाकू हेबो। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मीठा मीठा क्रमानुजाई पुरुषार्थ अनुसारे चैतन्य पतंग रूपी संतान मानकू बाबा याद प्यार देउछन्ति। तुमे सबु हेउछ चैतन्य पतंग। बाबांकू ज्योति मध्य कुहा जाउछि, किंतु तांको बिल्कुल केही जानि नाहंती। ज्योति मध्य कौनसी बड़ आकृतिर नुहे, हेउछन्ति बिंदु रूप। काहारी भी बुद्धि रे नथिबो जे मु आत्मा बिंदु। आम आत्मा मध्यरे सारा अभिनय भरी रहिछि। आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान आउ काहारी बुद्धि रे नाही। तुमको मध्य बाबा आसी बुझाइछन्ति, आत्मार अनुभूति कराउछन्ति। आगरु एकथा जणा नथिला जे आत्मा कौन एवं परमात्मा कौन। सेथिपाई देह अभिमान कारणरू पिलामानकठारे मोह मध्य रहिछि, विकार मध्य बहुत रहिछि। भारत केते श्रेष्ठ थिला, विकारर नाम ही नथिला, ताहा निर्विकारी भारत थिला। एबे विकारी भारत होई जाइछि। कौनसी भी मनुष्य एपरि कहि परिबे नाही। आज को 5000 वर्ष पूर्वे मोहि भारत को शिवालय कराइथिली। मोहि शिवालय स्थापन करिथिली। किपरि ताहा मध्य तुमे एबे बुझुछ। तुमे जानिछ प्रति कदम कदम रे जहा किछि हेउछि ताहा ही कल्याणकारी। नित्य प्रतिदिन सेई मानकर अधिक कल्याण होइथाए जे भल भावरे बाबांकू मने पकाई निजर भी कल्याण करिथांती। एहा हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम हेबार जुग। बाबांकर केते महिमा रहिछि। तुमे जानिछ एबे सच्चा सच्चा भागवत चलिछि। द्वापर जुगरे जेबे भक्ति मार्ग आरंभ होइथाए, सेतेबेले प्रथमे प्रथमे तुमे ही हीरार शिवलिंग तियारी करी पूजा करुछ। एबे तुमर स्मृति रे आसुछि, आमे जेबे पूजारी हेलु सेबे मंदिर तियारी करिथिलु, हीरा माणिकर निर्माण करुथिलु। सेही चित्र तो एबे मिली पारिबो नाही। एठारे तो एमाने लिंग चांदी आदि रे तियारी करी पूजा करुछन्ति। एपरि पूजारी मानकर देख केते सम्मान रहिछि। शिवंकर पूजा तो समस्ते करुछन्ति, किंतु अव्यभिचारी पूजा तो हेउ नाही। एकथा मध्य पिला माने जानिछन्ति, विनाश मध्य निश्चय हेबो, प्रस्तुति चालिछि। प्राकृतिक विपर्ययर मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। केही केते भी मुंड पिटंतु, तुमर राजधानी तो स्थापन निश्चित हेबो। काहार भी ताकत नाही जे सेथिरे किछि करि परिबे नाही। बाकी अवस्था तो तळ उपर निश्चित हेबो। एहा हेउछि बहुत श्रेष्ठ रोजगार।
କେବେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିର ଭଲ ଖିଆଲରେ ରହିବ, କେବେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଉପର ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। କେବେ କେବେ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ୟାଦ କରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଓହୋ, ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁତ ମାନ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ପଦାଧିକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ, ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ବି ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ବାବା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କୋରାନ, ବାଇବେଲ ଆଦି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ତାହାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ପରମ୍ପରା ବା ଅନାଦି ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ତ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ଏସବୁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ବି ନାମ ବଦଳି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମ, ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ପଛରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ। କୁହ, ଏହି କଥା ସହିତ ଗୀତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ତ କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେପରିକି ଫୁଲଦାନୀ। ସେଥିରୁ 3ଟି ଶାଖା ବାହାରୁଛି। କେତେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷ। କେହି ବି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର। ଆମର ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପ୍ରଭୃତି ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ବି ହେବ 5000 ବର୍ଷ ପରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଚାଲିଛି, ପୁଣି କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ସବୁ ଅତୀତ ହୋଇ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଯିବ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ସଦୃଶ ଶୁଣାଅ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଖାଗଲା। ବାକି ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେହିମାନେ ଜଗତଜିତ୍ ହେବେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଚେହେରା ଦେବତାମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧା ଅଧା। ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ। ସତ୍ୟ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେ? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ପୁଣି ବି ଏହିଭଳି ହେବ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବେ। ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି। ନୂଆ କାହାକୁ ଏଠାରେ ବସାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ନୀଲମ ପରି, ପୁଖରାଜ ପରୀମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ, ରମେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବାର ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କାମ କଲେ ନା? କେହି ପୁଖରାଜ ମଣି ତ କେହି ଆଉ କିଛି, କେହି ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା, ରାଣୀ ଆଦି ସବୁ ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଏବେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ସେ କଥା ସବୁ ଏବେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଚଳଣି ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଭାବିବେ ଯେ ଏବେ ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବି। ଶୈଶବ ହେଉଛି ସତୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ବିବାହିତଙ୍କୁ କ'ଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ କି? ଯୁବା ଅବସ୍ଥାକୁ ରଜୁ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ତମୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବାରେ ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଅଧର କୁମାରୀ ମନ୍ଦିର, ଦିଲୱାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅବିକଳ ସ୍ମାରକୀ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼, ଏହା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ମୂଳ ବତନ କେଉଁଠି ଅଛି? ତୁମକୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣାଅଛି। ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇ ପୁଣି ଅତୀତ ହେବ। ତୁମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ବାହାରି ଯାଉଛି। ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସାଥିରେ ବି ନେଇଯିବେ।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଗରରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ହେଲେ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଲେ ତେବେ ସେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ କରି ଏବେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋପ ଗୋପୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଗୋପ ଗୋପୀ ରହିବେ କି? ସେଠାରେ ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ରହିବେ। ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ ସବୁ ବିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ପଢ଼। ସିଡ଼ି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୀତାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ହିଁ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣକର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସୁଛ। ଶୂଦ୍ର କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଯୁକ୍ତି ବାହାର କର ଯେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହୁ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସେସବୁକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିବା ଅନୁଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସେସବୁକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଦାନ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ସେବାର ଜୀବନ। ମାୟାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ହେଉଛି ସେବା। ସେବା ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଖର ସେବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିଥିବା ମଧୁର ବାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେବା କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା,
त्याग तपस्या स्वरूप द्वारा सेवा करिबा, विनाशी कामना गुड़िक ठारू ऊर्ध्वरे रही निष्काम सेवा करिबा, एहाकु कुहाଯାଏ ईश्वरीय सेवा बा आत्मिक सेवा। मुख सहित मन द्वारा सेवा करिबा अर्थ मनमना भव स्थिति रे स्थित हेबा। स्लोगान, जदि आकृति अर्थात शरीर को न देखी निराकार बाबा को देखिब तेबे आकर्षण मूर्त होइछिब। जदि आकृति अर्थात शरीर को न देखी निराकार बाबा को देखिब तेबे आकर्षण मूर्त होइछिब। अव्यक्त इशारा, जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। बाप दादांकर पिलामानंक प्रति एते स्नेह रहिछि जहाँकि भाबुछंती प्रत्येक संतान मो ठारू मध्य आगकु चली जाऊ। दुनिया रे मध्य जହାର जहा प्रति अधिक स्नेह थाए ताकु निज ठारू मध्य आगकु बढ़ाई थाए। एहा ही हेउछि स्नेहर प्रतीक। तेणु बापदादा मध्य कहउछंती मोर पिलामानक भितरे एबे किछि भी कमी न रहू, समस्ते संपूर्ण संपन्न एवं समान होई जांतु। एही परमात्मा स्नेह ही सहज योगी करि दिए। ओम शांति।